こんにちは、関野義治です。先週はアラスカの一番西の端を700キロ、犬乗りで旅をして、そして、凍ったベーリン海峡を渡ろうとしたんですが、ベーリン海峡は凍結せず、諦めました。そして、今回は、エスキモーの海やスキンボードでアラスカからロシアに、航海する、その挑む姿をご覧になってください。Make it for sailing? No? Why? Maybe later. Too much ice. Wrong wind. This June, we want to try and navigation from Nome to Providencia via Gamble. Yeah. Can I? Yeah, June got good weather. Do you want to try? No, No. not me. Why? My skin is in the boat is not too good. Let's go. Yeah, from Nome Gamble, you go? You go. Who does make boat? Huh? You. Yeah, Yes, I put by those yourself? together, yep. Mm-hmm. How many days does it take to make This one boat? right here, the whole thing, it'll probably take about 4 months.爽快、風に乗ってビューでも本当にね、なんか自然の中にこう溶け込んで走ってるような感じで、なんていうか本当に昔の人がこうやって航海してたんだなって感じ、すごく気持ちよかったね。要するにこういう旅、これでベーリン海越えられたら最高だね。Well, you enjoy it. Yeah, I enjoy it. Go home, warm up, Yeah, eat dinner. dinner. Okay, you gonna try? Go ahead, let's go. Okay, good. Let's go. What? 大体打ったらもうあれするんだけど、でもなんか面なんだよ。お、ビッグワン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 。手で取らなきゃ。
この穴いっぱいいるってことだ。またかかるだろう。Okay, I see you. Good size. でかいわ。すごいわ。やったやったやった Don't stop, don't stop. Don't stop. Yeah. Big now. やった何回目で釣れた？なんか10回ぐらいこっち10回80回20回苦節20回 Ah, okay. ああすごい。うまい。寿司にしたいね。塩味がついててちょうどいいね。Winaku. Taas mo pa, ko. Atapol. Hey, wacht een keer. Next ball. Second shot. Huh? Second shot. That's fine. Tomorrow, bigger one. Maybe. Go ahead. Sorry. どこも脂肪分がすごいですね。お飲み物が入ってないと
Someone said marinated or So, no. vinegar. Vinegar. うまい。ん？うまい。 What's that? デリシャス。 Mm-hmm. What one you like the best? All of it. We are here. Mm-hmm. We're right here in Gamble. Where started. Each year always a different. Every year is different. But the way when I look at last year was worse. Last year, whole month of April, we did not go hunting because of the wind blowing all the time. Strong wind whole month. And this year we seem to have a break to it. Pretty much all winter long, it's been a break. We've been having a nice winter this winter. Let's make a new history. Mm-hmm. Wow. Yeah, we are going to. We are going to make history this June. And we will do it. Together. You together. We work together and we will we'll make it. Outside or Outside. outside? Yeah. Where's jacket? Okay, I'll give him a jacket out. やっぱり緊張するね。今までのグレートジャーニーのね探検の中でどうですか？一番難しい。今までで一番怖いね。やっぱり誰も怖かったけど、これも怖いね。 You're doing okay. We're gonna make it. We are gonna make a history. Hot. 関野さん、そのジャケットは何用なんですか？サバイバルジャケットってこの3度か4度の海水だったら普通だったら15分ぐらいでもう低体温症で死んじゃうんだけど、まあ十何時間は持つだろうと。それちょっと前は。いいやつ？いいやつ？Ah, exacto. Exacto. 気をつけて。はい。頑張って。Ah. 確かに人力じゃないんだけども、そのなんで人力でやるかっていうことを考えた場合に、昔のことを人たちが使ってたものを使うならば、それはむしろ彼らがその旅をしながら感じただろうことを感じられるんじゃないかと。その旅の原点ということに関しては海役でやった方がグレートジャーニーを始めた意図には近いんじゃないかと思って、これはありということで始めた。6マイルぐらい来てます。はい。
南西。それで合ってるんですか？もうちょっと西寄りに行きたい。いい風を待てばね、結構可能性あるんじゃないかなと思って。北東の風吹いてくれればいいんだけど、その時は30ノットとか風速15メートル10メートルとか15メートル強い風が、だからそれ乗ってっちゃえばビュンと行っちゃうかもしれない。ひっくり返るかもしれない。Bravo, don't point to Wales, including the St. Lawrence Island waters. Southwest wind 10 knots, seas 3 feet, areas of fog. Hey, doctor. Outlook, southwest wind 10 knots. I'm going back. seas 3 feet. You're going to wait for the weather. 10 Alpha, Kotzebue Sound. The direction we're going is directly toward the wind. Knots during the night. 風が反対方向なんで戻ります。風が反対方向なんで戻ります。戻ります。戻ります。残念だったけど、逆の風だった。ノームに向かう風が吹いちゃったから。風が良ければ本当につけそうだね。何回かトライしたらうまくいくんじゃないかな。なんか気分が軽くなったよな。希望が湧いてきた。希望が湧いてきた。ノースイーストケープってところ、最初の目的地から風が来てる。だから今日はちょっと出られないね。ここに来て、もう1週間経ってる。まあ風待つしかないからね。Low stratus out over the Bering Sea, broken clouds over most of the western part of the Gulf of Alaska. Nice day over Kodiak yesterday, and a low pressure system trying to move up onto the southeast panhandle. We take a look at today's satellite pictures, and tonight and tomorrow bring a chance of showers through the Bering Straits, the Diomede Islands, and St. Lawrence Island. Really windy up there. We have to wait. Yeah. Diesel fuels and jet fuel. この先良くなる可能性はあるんですか？今んとこないね。少なくとも明日まではこの風が続くみたいだし。That's good right there. That's good right there. That's good right there. まだずっと南西の風が続きそうなので、これでなんとかセントローレンスに着こうと。だから漕いででも何でもいいから行ってみようと。Now we're gonna go try. We're gonna try this, and it's been nice weather.
How far is it from Nome to here? 7.85 miles. For about 4 hours. 2 miles per hour. スレッジアイランドまで12マイルあります。まだ。はい。であるじゃないか。1時間と終わんないから。Yeah, because we must go there. We have to go. How should we do it? I was going to leave you guys over there and get on the other boat while I go, while you guys go back. Yeah, but we want to. Now, you can do that in Gamble. Come and see me in Gamble. There's a supper over there. Go back. Supper over there. I don't believe in third tries, only twice. I know. Yeah. I know. And therefore, I'm not going back there. I tell you right there. When you get, this is my last trip. From here, it's going to be your last trip. There's a boat right there. So should we? Yeah, change boat? put on a boat and go so I can keep going because while I'm out. そっち移ります。はい。Get all your stuff. ちょうどいい風なんですね。お疲れ様でした。パドリングじゃ無理ですか。いいですね。ダメですね、風吹かないし。また逆の風だ。まだ逆。どのぐらい飛びました？ 3時からでしょ。6時間ちょっと。6時間ちょっと。何マイルぐらいですか？10マイルちょっとじゃん。17マイル。全然つかないですね。難しいですね。
今度諦めるんですか？諦めるのしょうがないですか？諦め。お疲れ様でした。ユーラシアは遠いですね。遠いね本当に遠いねすぐそこなんだよねどうでしたか？こう捕鯨を見てもらったセントローレス島はちょうどアラスカとロシアの中間ですね。むしろロシアに近いんですけども、ベーリン海に浮かぶ、大きな島です。ここにエスキモーが住んでいます。エスキモーっていうと何か差別語だっていう言い方をする人がいます。なぜかというとエスキモーというのは生肉を食べる人っていう意味なんですけども、それが正しい言い方はイヌイットというんだっていうんですけども、実はアラスカにイヌイットはいません。エスキモのことをカナダではイヌイットって呼んでます。アラスカにいるのは2種類なんですけども、イヌピアクとユーピックなんですね。で特にセントローレス島に住んでいる人たちはユーピックと言います。もともとロシアの方に住んでた人たちで、ですから今ロシアにもエスキモがいるんですけども、ユーピックと呼んでます。で今回は捕鯨が一つのテーマですけども、自分たちのことをアラスカエスキモ捕鯨委員会ってエスキモという言葉を使ってるんですね。誇り持って使ってます。なおかつ生肉を食べる人が差別語かというと決して、差別語ではないんですね。捕鯨とかクジラを食べるということに関してはいろんな意見があると思います。一番問題なのは絶滅ですね。やっぱりクジラは絶滅しちゃまずいんですけども、エスキモたちもやっぱり、絶滅というのを考えています。ですから絶滅しないように彼らも割り振りですね、年間何頭取っていいかということを国際捕鯨委員会とともにとかアメリカ合衆国政府といろいろ相談して決めています。で現在では年間72頭の北極クジラを取ることができます。で、村によって違うんですね。一番大きなポイントバローという北極海に面した大きな町では、人口も多いので24頭です。で私が訪れたセントローレンス島には2つの、大きな、村があるんですけども、ギャンベル、サブンガ2つとも6頭ずつなんですね。そうやって自分たちでコントロールしてます。ある時ウィニーっていうその72歳のおじいちゃんなんですが、このギャンベルの捕鯨委員会の議長をしてるんですけども、私たちは彼らの集会所を宿泊所にしたんですけども、そこによく遊びに来てたんですね。で実はハプンっていう手投げの銛を使います。でそれがこう当たってもクジラを射止められなかった場合でも1頭逃がしちゃっても1頭って数えるんですね。で僕が「でも誰かそれ見てるんですか?」って言ったら「誰も見てないけど」っつったら「そんなこと黙ってれば済むんじゃないですか?」っつったらじっとすごくこう考え込んじゃって「そりゃそうだね」って言うんですね。要するに正直な人たちでそういうごまかすことができない人たちなんですね。彼らの捕鯨ですけども、やっぱりこれは先住民だから許されているんですね。ですから白人が同じことをしようとしても許可されません。で、なおかつクジラを取ってもいいんですけども、それを売り買いしちゃいけないんですね。商売としてやってはいけない、いろいろ制約があって許されています。3月、19日に、宿泊している集会所でキャプテン、全員が集まってくれたんですね。キャプテンというのはこの村には
24隻のスキンボート運役があるんですけども、そのキャプテンたちが集まってくれたわけです。一緒に航海してくれないかっつったら、ほとんどの人は一緒に協力はできないという話でした。で、じゃあ捕鯨の話をしたんですけども、村長もいたんですけども、捕鯨に関する、撮るところは撮影しないでくれって言われました。なぜって言われたら、どのように使われるかわからないということですね。クジラに関してはいろんな微妙な問題がたくさんあって、特にその映像が捕鯨を反対する人たちの映像として使われてしまったり、あるいはいまだにこんな残虐なことをしているっていうキャンペーンに使われたりするのを嫌がって、それはできないということで、こちらも納得しました。で、この島、クジラはですね、4月頃から北上してきます。で、それまで熱帯の海にいるわけですね。で、北極の海も凍ってるわけで、クジラが入れないわけです。そこに割れ目ができるんですね。リードと言います。そこ割れ目があると、そこにクジラが来るわけですけども、そのちょうど入れる時がいいんですね。というのは、クジラも割れ目、要するに狭い範囲で動くわけです。で、あんまりリードっていうのが開きすぎちゃうと、彼ら自由に動き回れるんで逃げやすいということで、ですからリードが氷の割れ目ができた直後が一番取りやすいわけですね。で、そのクジラを取る時に彼らはアルミボート持ってます。エンジン付きのアルミボート持ってるんですけども、それでクジラを取ろうとすると、氷に当たっちゃうとカーンと音がしたり、あるいはエンジン音で逃げちゃうんですね。ですからエンジンを使わない帆で動く、あるいは漕いでクジラを追いかけることができるスキンボートを捕鯨では使います。ギャンブルでは3月の下旬、ユーピックデーっていうのがあります。お祭りなんですけども、これは体育館で、エスキモーダンスっていうのが行われるんですね。で、体育館行ってみたら、ホッキョクグマの解体、なめし作業をしてました。で、ホッキョクグマでかいわけですけども、それをウルクっていうエスキモーのナイフで、肉とか油を削いでるんですね。それをやってて、写真を撮ろうとしたら、これは撮っちゃいけないんだって怒られました。ところがそれをライフで撃った人が別にいいじゃないですか、撮ってもって言って、したらその男も黙って撮影を始めたんですけども、それでその毛皮に頭までついてるんですね。それを小さな 2,3 歳の男たちが頭を触ったりして遊んでるんですね。自然の形でそうやって生き物と触れ合っています。で、いろんな音楽とかいろんなことがやるんですけども、メイン行事が、エスキモーダンスだったんですけども、エスキモーダンス4人の太鼓の奏者が出てきて、いよいよ準備ができた時にクジラが出たぞっていう声がかかったんですね。っていうのは、外で、長老たちがずっと海を見てて、クジラが現れたんです。その年初めてなんですね。そしたらどうしたかって言ったら、その太鼓を叩く4人は実はスキンボートの、キャプテンでもあるので、もうその太鼓をもうやめて即座に、スキンボートに向かいました。スキンボートは丘に上げてあるので、海に置いとくと流氷で壊されちゃうんですね。ですから丘に上げてそれを出すのが大変なんです。特に今年初めてですから。ですからキャプテンは全部消えました。クジラが出たっていうと、もうセイウチも何かもすっ飛びます。ホッキョクグマもやっぱりクジラがいかに大きい存在かってことが分かると思うんですけども、でみんなが一斉にもクジラに向かっていきます。そして、スキンボートが行って帰ってきたんですけども、やっぱり8分森が当たったらしいんですけども、結局取り逃がしちゃったらしいんですね。ですからその日は不良に終わりました。4月上旬、今度は2度目のクジラが現れました。それで彼らが出ていくわけですけども、ちょっと高台行ってみてると帰ってくるのが分かりました。でそれが見事に列をなしてるんです。1頭のスキンボートにクジラが引かれてるんですけども、一緒にピンク色の V がついてるんですね。で、どういう
クジラの打ち方をするかというと、銛が当たると銛先に紐がついていて、そしてそこにブイがつけて当たるとすぐブイを海に投げ捨てるんですね。クジラはもちろん彼らは潜って逃げます。ところが大きなブイがあると潜っても浮力が強いですから抵抗があって潜りにくいんですね。潜ろうとするんですけども、そのうち疲れて息継ぎに来た時にまた2番銛を打つんです。で大体3番銛ぐらいで、疲れ果てて浮かび上がってくるわけですね。1番銛を打ったスキンボートがそれを引くんですけども、その時は他の23頭が全部数珠つなぎでつながってくるんです。これは壮観で美しい光景でした。で着いたのは夕方になるんですけども、着いてでみんなで引き上げようとするんですね。だいたい7メートルぐらいの北極クジラです。でところがなかなか引き上げられないんで、とうとう最後はブルドーザーで、上げることになりました。それで解体が始まります。解体なんですけども、大きななぎなたみたいなナイフなんですね。それをもうクジラの上に乗っかって切っていくんですね。でそれを若者たちが解体をするんですけども、それを指示してるのは長老たちなんですね。解体するんですけども、みんな24等分にしてるんですね。いろんな胸肉を24等分にしたり、背中の肉を24等分にしたりで、何かというとそれはスキンボートの数なんですね。そのキャプテンたちが平等に、分けられるように。昔はですね、一番銛を打った人が一番いいとこをもらったんですけども、最近はそうじゃなくてもう完全に24等分にしてるらしいんですね。でじゃあキャプテンしかもらえないかというと、キャプテンたちが自分の知り合いに配るんですね。ですから大体みんな分配すると大体村人全員に行き渡る、平等に分配されるようになっているそうです。そこにいろんな人がやってきます。もう3週間ぐらい私たち村にいるんですけども、会う人間が限られてたんですね。ですから600人の人口がいるって言っても本当にいるのかなと思ってたんですけども、そしたらその日は全然違うんですね。本当にお年寄りたちが孫とか、娘とかに手を引かれて集まってくるし、障害者の人たちも車椅子とかやっぱり、誰かに、介助されてやってきて、それもみんな本当にいい顔して集まってくるんですね。こんなに人がいたんだ。でいつもクジラを監視してるのはお年寄りなんですね。それで来たぞって号令かけるのもお年寄りで、取ってくるのは少年あるいは、若者たちです。で解体するのはさっき言ったように、若者たちあるいは少年者たちなんで、それを指示するのも、お年寄りたちですから、お年寄りたちが生き生きとしてるだけじゃなくて、本当にそういう取れた時の、解体する人たちの顔もいいけども、それを見に来る人たちの顔も生き生きとしていい顔してるんですね。ですから捕鯨っていうのはただ単に肉が手に入った、食料が手に入ったっていうことだけではなくて、みんなが団結して何かをする、そしてそれを生き生きとする。彼らにとっては僕はそれはアイデンティティと言ってもいいと思うんですね。そういう重要な役割を、捕鯨っていうのは担ってるんだと思います。キャプテンたちに、一緒にベーリング海峡を渡ろうっていう話は受け入れられなかったんですけども、さすがにみんな断ったんで、一人のウェイドさんっていう人がやってきて、もし誰もやんないんだったら私がやろうじゃないか、これは誰もやったことないしこれからもやらないし、これをやったとしたら歴史的に残る、偉業なんで、一緒にやろうって言ってきてくれたんですね。そして、2度目クジラが取れました。その時も実は彼の銛は2番銛だったんですね。そのクジラはウェイドさんの家で、賞味させていただきました。4月の終わりに一旦帰国しました。そしてインドリで通ったノームという町から、セントロース島を通って、ロシアのプロビデーニアというところまでおよそ450キロあるんですけども、それをだいたい6日間ぐらいかかるかな。それをエスキモーのスキンボートで、渡る約束をして別れました。
で、6月に、ウェイドさんと再会します。彼と共に、彼含めて3人のエスキモで、こちらは、渡部純一郎君ともう一人長谷川聡君、日本人3人ですね、6人で、航海することになりました。渡部純一郎君がギャンベル行ってウェイドさんと一緒に、20数時間かけてエンジン付きのエンジンをつけて、ノームにやってきました。で、久しぶりに再会したんですけども、なかなか風が問題なんですね。いろいろ調べてみたんですけども、方向でいうとノームからゴールのプロミディには東から西なんですね。やや南風なんですけども、ところがいい風を吹くのはみんなその反対から吹いてくるんですね。で、1ヶ月に1回ぐらい北東の風が吹くことがあるんですけど、その時は海がしけてる時、風速10メートルから15メートルぐらいの風が吹いてるっていうんで、その中でいつがいいかっていうと6月だっていうので6月に合流したんですけども、でもなかなかいい風が来ないんですけども、少し風が緩んだので、出航することにしました。で、私たちは、安全対策としてサバイバルジャケットっていうのをつけます。これは、身につけると普通の服だったら防寒具着てても水温が3度ですからすぐ低体温症になっちゃうんですね。そのサバイバルジャケットをつけてるとそれを少なくとも十何時間持つ。でなおかつ浮力があるので死ぬことはないだろうというジャケットを6人全員がつけました。で出航したんですけども、帆を立ててなかなかうまくいかないんですね。横風ですけども向かい風の横風なんです。なかなか正面から来る風、近代的なヨットだったらタッキングって言ってジグザグに進めるんですけども、そのスキンボートの方は少なくとも後ろから風が吹いてないとダメなんですね。だからなかなかチッとして進まないんですが、時速3キロぐらい私たちも一生懸命漕ぎました。時速3キロぐらい出るんですけども、なかなか行かなくって、ウェイドさんから今日は無理だな、今日はテストと思って次回頑張ろうということで、一旦、退却します。1回目の航海は失敗するわけですけども、それから天候が荒れてるんですね。全然出航できませんでした。で2回目のチャンスはおよそ10日後ですね。チャンスといっても天候悪いんですね。でもウェイドさんはこのチャンスを逃したらいつ出れるか分かんないから出ようっていうんですね。それで風もまだ反対側でいい風ではないんですけども、30キロぐらい沖出ればいい風をつかめるかもしれないっていう話だったので、結局出ることにしました。でまた逆風なんですね。でなかなか一生懸命漕ぐんですけども、結局4時間漕ぎました。午後3時に出て、で進めたのが12キロなんですね。というか漕ごうって言ってるんですけども、ウェイドさん帆を張るんですけども張り方がおかしいんですね。わざと進まないように帆を張ってるような感じがしました。で渡部十一郎君もこれでもうこんなに腕が痛くなるほど漕いでんだけども進まない。これ失敗したらシーカヤックで漕ぐんでしょ。漕げなくなっちゃうからって言うんですね。だからどうしようかって思っているうちにウェイドさんから「これで終了」って言うんですね。であなたたちは伴走船に移ってくれ、航海は中止で、我々はもう帰るからあんたたちは移ってくれって言うんですね。でいやせめてノームに帰ろうよ一緒になると、いやこのまま我々はすぐギャンベルに帰るからって言うんですね。で仕方ないんで降ろされたわけですけども、でもちゃんとノームに戻ってるんですけども、でなぜかってまだ支払いが済んでなかったんですね。でもう一つ重要なことを彼が文章を書いてくれって言うんですね。この航海が失敗に終わったのは日本人のせいだってことを書いてほしいって言うんですけども、明らかにこれは、あなたたちのせいなのでこれは書けないって言ったんですね。でも結構しつこく言ってきたのはなぜかというと、非常にメディアが結構取材に来ていたので、それに対して、新聞とか、ラジオとかに出る可能性があるので、それがウェイドさんが責任で
失敗したって書かれるのが嫌で、日本人のせいにしてくれって言うんですけども、結局はお断りしました。本当に後味の悪い気づかれのする体験でした。失敗したわけですけども、一番若者がロイドさんっていうんですけども、彼は、私たちと同じように一生懸命手抜きをしないで一生懸命漕いでたんですね。非常に協力的だったんですけども、彼がですね、私たちが3月4月にギャンベルに来た時に、アラスカから定期便に乗ってきた日本人旅行者がいたんですけども、若い女の子です。あまり旅慣れてない女の子なんですけども、その子と結婚して今や何人もの子供がいてハッピーな暮らしをしているようです。今回はこれで終了です。来週はアラスカハイウェイを自転車で移動した後にユーコン川の、中流下流を下ります。ご覧になって気に入ったらチャンネル登録にポチッと押してください。もし押してしまってたら、ベルマークみたいのにプチッと押してください。よろしくお願いします。来週を楽しみにしてください。